Hi friends, today we are going to discuss degree second year third semester English subject first lesson Unit 1 Gender Equality Achieving Gender Equality in India, What Works and What Does Not, written by Smriti Sharma. Let me start now. Discrimination against women and girls is a pervasive and long running phenomenon that characterizes Indian society at every level. Let me discuss this paragraph in Telugu. స్త్రీలపైన మరియు బాలికలపైన వివక్ష అనేది మన భారతీయ సమాజాన్ని ప్రతి స్థాయిలో వర్ణించే ఒక విస్తృతమైన మరియు దీర్ఘకాలికమైన దృగ్విషయం అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. Now let us start second paragraph. India's progress towards gender equality measured by its position on rankings such as the Gender Development Index has been disappointing despite fairly rapid rates of economic growth. Here, let me see in Telugu. ఇండియాలో లింగ సమానత్వం వైపు భారతదేశం యొక్క పురోగతిని లింగ అభివృద్ధి సూచిక వంటి ర్యాంకింగ్లలో అనగా జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ద్వారా కొలవబడినది. ఆర్థిక వృద్ధి రేటు చాలా వేగంగా ఉన్నప్పటికీ కొంచెం నిరాశపరిచే విధంగానే ఉంది. In the past decade, while Indian GDP has grown by around 6%, there has been a large decline in female labor force participation from 34% to 27%. Let us see this paragraph in Telugu. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశ జీడిపి దాదాపుగా 6% వృద్ధి చెందగా మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యం మాత్రం 34% నుంచి 27%కి క్షీణించింది. An influential randomization study found that job recruiter visits to villages to provide information to young women led to positive effects on their labor market participation and enrollment in professional trainings. ప్రభావవంతమైన రాండమైజేషన్ అధ్యయనం ప్రకారం యువతులకు సమాచారం అందించడానికి అలాగే ఉద్యోగ నియామకాలు చెప్పడానికి గ్రామాలకు వెళ్ళడం, వారి లేబర్ మార్కెట్ భాగస్వామ్యం మరియు వృత్తిపరమైన శిక్షణలో నమోదుపై సానుకూల ప్రభావాలకు దారితీసిందని చెప్పవచ్చు. This also led to an increase in age at marriage and childbearing, a drop in desired number of children, and an increase in school enrollment of younger girls not exposed to the program. Let us see this paragraph in Telugu. ఇది వివాహం మరియు పిల్లలను కనే వయస్సు పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. కావలసిన సంఖ్య మరియు పాఠశాలలో బాలికల శాతం పెరగడం, అలాగే బాలికలు వేరే పనులకు వెళ్ళకుండా
ఆగడం జరుగుతుంది. Recent initiatives on training and recruiting young women from rural areas for factory-based jobs in cities provide economic independence and social autonomy that they were unaccustomed to in their parental homes. నగరాల్లో ఫ్యాక్టరీ ఆధారిత ఉద్యోగాల కోసం గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతులకు శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు దానిలో భాగంగా రిక్రూట్ చేయడంపై ఇటీవల జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం మరియు సామాజిక స్వయం ప్రతిపత్తిని అందిస్తాయి. అవి వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల ఇళ్లలో వారికి అలవాటుగా లేవు. For India to maintain its position as a global growth leader, more concentrated efforts at local and national levels and by the private sector are needed to bring women to parity with men. గ్లోబల్ గ్రోత్ లీడర్గా భారతదేశం తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి స్థానిక మరియు జాతీయ స్థాయిలలో మరింత గొప్పగా ప్రయత్నాలు మరియు స్త్రీలను పురుషులతో సమానంగా తీసుకురావడానికి ప్రైవేట్ రంగం అనేది చాలా అవసరం. While increasing representation of women in the public space is important and can potentially be attained through some form of affirmative action, an attitudinal shift is essential for women to be considered as equal within their homes and in broader society. పబ్లిక్ రంగాలలో మరియు మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది మరియు ఇంత పెద్ద సమాజంలో సమానంగా పరిగణించడానికి ఒక విధమైన మార్పు అనేది అవసరం. ఎడ్యుకేటింగ్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ from an early age and the importance of gender equality could be a meaningful start in that direction only. లింగ సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చిన్న వయసు నుండే భారతీయ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడం అది ఆ దిశలో అర్థవంతమైన ప్రారంభం కావచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదన్నమాట జెండర్ ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన సమ్మరీ ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో చెప్పడం జరిగింది. మీకు అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను. త్వరలో ఇంకో లెసన్తో మీ ముందుంటాను. లెట్స్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్, జై భారత్.